ஆதிலக்ஷ்மி. ஆதி என்பதற்கு முதல் என்பது பொருள். திருப்பார்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது தோன்றிய முதல் லக்ஷ்மியே ஆதிலக்ஷ்மி. சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசு பூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி ஆதிலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசு பூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி ஆதிலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். தானியலக்ஷ்மி. தானிய வளங்களை அருள்பவள் தானியலக்ஷ்மி. இவளுக்கு அன்னலக்ஷ்மி என்ற பெயரும் உண்டு. ஐகலி கல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ருத பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். ஐகலி கல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ருத பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். தைரியலக்ஷ்மி. மனதிற்கு தைரியத்தை தருபவள் தைரியலக்ஷ்மி. जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम्. जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम्. சந்தானலக்ஷ்மி. சந்தானம் என்பதற்கு குழந்தை என்று பொருள். குழந்தை வரத்தை அளிப்பதனால் இவளுக்கு சந்தானலக்ஷ்மி என்று பெயர் வந்தது. ஐககவாகினி மோகினி சக்ரிணி ராகவிவர்த்தினி ஞானமயே குணகணவாரிதி லோகஹிதைஷினி ஸ்வரசப்தபூஷித கானனுதே सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मी जय पालय माम्. ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मी जय पालय माम्. விஜயலக்ஷ்மி. விஜயம் என்பதற்கு
வெற்றி என்று பொருள். வெற்றியை அருள்பவள் விஜயலட்சுமி. ஜய கமலாசினி சத்கதிதாயினி ஞான விகாசினி கானமயே அனுதினமர்ச்சித குங்குமதூசர பூஷித வாசித வாத்யனுதே கனகதாரா स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय मां जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधारा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय मां வித்யாலட்சுமி. வித்தை என்பதற்கு இங்கு கல்வி என்று பொருள். கல்வி செல்வத்தை வழங்குவதால் இவளுக்கு வித்யாலட்சுமி என்று பெயர். प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय मां प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय मां கஜலட்சுமி. கஜம் என்றால் யானை என்று பொருள். இருபுறமும் யானைகள் கலசம் ஏந்தி திருமஞ்சனம் செய்வது போல் அமர்ந்திருப்பதால் கஜலட்சுமி என்ற பெயர் அமைந்தது. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वपरप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वपरप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां தனலட்சுமி. தனம் என்பதற்கு செல்வம் என்று பொருள். धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां உங்கள் அனைவருக்கும் அஷ்டலக்ஷ்மிகளின் அருள் கிடைக்க
வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். இந்த இனிய காலை பொழுது உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தென்றலாய் வீசச் செய்யட்டும். இப்போது நாம் காணவிருப்பது பக்தி பாடல்கள். சித்தம் இறங்காததே செந்தில் வேலையா நின் 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 சித்தம் இறங்காததே சிறியனிடம் வருமாமுக சிறிதேனும் நின் சித்தம் இறங்காததே சிறியனிடம் வருமாமுக சிறிதேனும் நின் சித்தம் சிறியனிடம் வருமாமுக சிறிதேனும் நின் சித்தம் இறங்காததே பக்தர் கீரங்கும் தீன பந்து என்றுனை நம்பி பக்தர் கீரங்கும் தீன பந்து என்றுனை நம்பி பக்தர் கீரங்கும் தீன பந்து என்றுனை நம்பி பகலிரவும் பணிந்து பாடி பஜிக்கும் என் பகலிரவும் பணிந்து பாடி பஜிக்கும் என் பாலின் சித்தம் இறங்காததே செந்தில் வேலையா நின் சித்தம் இறங்காததே தலைமேல் மலை வேண்டாலும் ஷண்முகன் உண்டென்று உலகம் அறிய ஓதன் திருவடி அடைந்தேனே தலைமேல் மலை வேண்டாலும்
மலையோ என் வீணை உந்தன் கருணை தோழியேறுந்தால் மலையோ என் வீணை உந்தன் கருணை தோழியேறுந்தால் மலையோ என் வீணை உந்தன் கருணை தோழியேறுந்தால் வையம் பிய கராமராசன் தனை ரக்ஷிக்க வையம் பிய கராமராசன் தனை ரக்ஷிக்க நிச்சித்தம் இறங்காத வேலைய சிறியனிடம் வருமாமுக சிறிதேனும் நிச்சித்தம் சிறியனிடம் வருமாமுக சிறிதேனும் நிச்சித்தம் இறங்காத செந்தில் வேலையா இதோ நம் பார்வையில் நாளும் கோளும். இருபத்தி 7/6/2014 ஜூன் மாதம் வெள்ளிக்கிழமை, ஜெய வருடம் ஆனி மாதம் 13ஆம் தேதி, ஷஃபான் 28ஆம் தேதி. ஆவுடையார் கோவில் சிவபெருமான் பவனி. கீழ் திருப்பதி கோவிந்தராஜ பெருமாளுக்கு திருமஞ்சன சேவை. நல்ல நேரம் காலை 9:15 மணி முதல் 10:15 மணி வரை, மாலை 4:45 மணி முதல் 5:45 மணி வரை. ராகு காலம் 10:30 மணி முதல் 12 மணி வரை. குளிகை 7:30 மணி முதல் 9 மணி வரை. யமகண்டம் 3 மணி முதல் 4:30 மணி வரை. சந்திராஷ்டமம் அனுஷம். சீலமாய் வாழ சீரருள் புரியும் ஞாலம் புகழும் ஞாயிறே போற்றி. சூர்யா போற்றி, சுந்தரா போற்றி, வீர்யா போற்றி, வினைகள் களைவாய். எங்கள் குறைகளெல்லாம் தீர்க்கும் திங்களே போற்றி, திருவருள் தருவாய். சந்திரா போற்றி, சத்குரு போற்றி, சங்கடம் தீர்ப்பாய் சதுரா போற்றி. சிறப்புருமணியே செவ்வாய் தேவே, குறைவிலாதருள்வாய் குணமுடன் வாழ. மங்களச் செவ்வாய் மலரடி போற்றி, அங்காரகனே அவதிகள் நீக்கு. இதமுற வாழ இன்னல்கள் நீக்கு, புத பகவானே பொன்னடி போற்றி. பதந்தந்தாழ்வாய் பன்னொழியானே, உதவியே அருளும் உத்தமா போற்றி. குணமிகு வியாழ குரு பகவானே, மணவுள வாழ்வு மகிழ்வுடன் அருள்வாய். பிரகஸ்பதி வியாழ பரகுரு நேசா, கிரகதோஷமின்றி கடாட்சித்தருள்வாய். சுக்ரமூர்த்தி சுகமிகு ஈவாய், வக்ரமின்றி வரமிகு தருவாய். வெள்ளி சுக்ர வித்தகவேந்தே, அள்ளி கொடுப்பாய் அடியார் கருளே.
சங்கடம் தீர்க்கும் சனி பகவானே மங்களம் பொங்க மனம் வைத்தருள்வாய். சச்சரவின்றி சாகா நெறியில் இச்சகம் வாழ இந்தருள் தாத்தா. அரவெனும் ராகு ஐயனே போற்றி கரவாதருள்வாய் கஷ்டங்கள் நீக்கி. ஆக அருள் புரி அனைத்திலும் வெற்றி ராகுக்கினிய ரம்யா போற்றி. கேது தேவே கீர்த்தி திருவே பாதம் போற்றி பாவம் தீர்மாய். வாதம் வம்பு வழக்குகள் இன்றி கேது தேவே கேண்மையாய் ரக்ஷி. இனி நாம் காணவிருப்பது ஆன்மீக அருளமுதம். ஆன்மீக அருளமுதம் என்ற அழகான தலைப்பில் பல்வேறு அறச்சிந்தனைகளை ஆன்மீகம் குழைத்து நம்முடைய பெருமக்கள் நமக்கு வழங்கியிருக்கிற அற்புதமான பேரிலக்கியங்களிலிருந்து எடுத்து புலர்காலை நேரத்தில் புதுயுகம் உங்களுக்கு இனிய விருந்து படைத்து வருவதை நீங்கள் அறிவீர்கள். அந்த அழகான தொடரில் மிகச்சிறந்த பேரிலக்கியமாக, அற இலக்கியமாக, ஆன்மீக இலக்கியமாக, சமய தத்துவ கூறுகளை உள்ளடக்கி கொண்ட அற்புத இலக்கியமாக திகழ்கிற திருமூல நாயனாருடைய திருமந்திரத்திலிருந்து பனுவல்களை நாம் நாள்தோறும் சிந்தித்து கொண்டு வருகிறோம். ஒரு பூசை செய்ய வேண்டும் என்று திருமூலரை பார்த்து ஒரு இளைஞன் போய் கேட்கிறார். தாராளமாக செய்யலாமே, ஒரு விநாயகரை எழுந்தருளி வைத்துக்கொள், இல்லை சின்னதாக ஒரு முருகப்பெருமானை எழுந்தருளி வைத்துக்கொள், அல்லது ஒரு சிவலிங்கத்தை உன்னுடைய வீட்டில் உன்னுடைய பூசை அறையிலே ஒரு பெட்டகத்தின் மேலே வைத்துக்கொண்டு நீ பூசை செய்யலாமே. உடனே அவன் கேட்டான், அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார். 2 பூ பறித்து கொண்டு வந்து வைத்துக்கொள், பக்கத்தில் சுவாமிக்கு பக்கத்தில் ஒரு தீபம் ஏற்று அந்த தீப ஒளிச்சத்தில் மலர்களை எடுத்து நீ வணங்குவதற்குன்னு வைத்திருக்கிற அந்த சிலை மீது அந்த திருமேனியினுடைய திருவடிகளின் கண்ணே போட்டு வழிபாடு செய். அப்போ வழிபாட்டுக்கு இன்றைக்கு நம்முடைய வீடுகளில் திருவிழாக்கள், பண்டிகைகள், தீபாவளி, பொங்கல்னா விளக்கேற்றி வைக்கிறோம், கண்ணனுடைய படத்தை எடுத்து வைக்கிறோம், முருகனுடைய படத்தை எடுத்து வைக்கிறோம், விநாயகர் சதுர்த்தியில் விநாயகப் பெருமானை வைத்து விளக்கேற்றி கொழுக்கட்டை, அடுத்தது பக்கத்தில் இருக்கிற பூக்களை எடுத்து போடுகிறோம். அப்போது வழிபாட்டுக்கு பல பொருள்கள் தேவைன்னாலும் தலையாய 2 பொருள், ஒன்று மலர், இன்னொன்று தீபம். இந்த 2 தீபம் தான். என்ன தீபம், என்ன மலர் என்கிற கேள்வி வருகிறது. அதுக்குத்தான் இந்த அதிகாரத்திற்கு கொல்லாமை என்று தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறார். கொல்லாமைன்னா எந்த ஒரு உயிரையும் எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும் கொலை செய்யாதிருப்பது மிகச்சிறந்ததாகிய தர்மம். ஆண்டவனை வழிபட்டு பூ எடுத்து போட்டு பூசைகள் முதலியவற்றை செய்து விளக்கேற்றி வழிபடுவதை விட மிகப்பெரிய ஒரு வழிபாடு உண்டு. என்னென்ன, எந்த சிற்றுயிருக்கும் தீங்கு நினைக்க மாட்டேன், எந்த உயிரையும் அதனுடைய உடம்பிலிருந்து பிரிப்பதற்கு நான் காரணமாக மாட்டேன். அப்படித்தான் சமணர்கள் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வட இந்தியாவிலிருந்து ஒரு அழகான ஒப்புயர்வற்றதாகிய ஜீவகாருண்ய சமயத்தை இந்த உலகத்திற்கு தந்தார்கள். அவர்களுடைய பெரிய நோக்கமெல்லாம் உயிர்கொலை கூடவே கூடாது. நம்முடைய தென்னாட்டில் கூட ஆடு வெட்டுவதும் கோழி வெட்டுவதும் என்று, கடா வெட்டுவதும் என்றெல்லாம் நம்முடைய கோயில்களிலே பழக்கங்கள் இருந்தன. இன்றைக்கு கூட இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் சமணர்கள் அதற்கு நேர் எதிராக வைதிக சமயத்தினராலே மேற்கொள்ளப்பட்டதாகிய வழிபாட்டு நெறிமுறைகள் கூடாது என்று உதறி தள்ளிவிட்டு எந்த உயிர்க்கும் தீங்கு நினையாத வழிபாடு ஒன்றை செய்ய வேண்டும்னு அவர்கள் மிக 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 நேர்த்தியான ஒரு சமயத்தை சமணம் என்கிற பெயரிலே தயாரித்தார்கள். அது தென்னாட்டிலும் வந்தது, தமிழ் மக்களாலும் விரும்பப்பட்டது. காலப்போக்கில் அதை தலைமையேற்று நடத்தியவர்கள் நிகழ்த்திய சில பிழைப்பாடுகளால் அதற்கும் வைதிக சமயத்திற்கும் இடையில் நிறைய சண்டைகள் வந்தது என்பதையெல்லாம் வரலாறுகள் பதிவு செய்வதை நம்மாலே பார்க்க முடிகிறது. இப்போ பூ வேண்டும்,
அதைத்தான் இந்த பாட்டு சொல்லுகிறது. அதிகாரம் மறந்து விடாதீர்கள், கொல்லாமை. இப்போது ஒரு செடி இருக்கிறது. அந்த செடியினுடைய உச்சியில் ஒரு அழகான பூ பூத்திருக்கிறது. நீங்கள் வீட்டிலே ஒரு அழகான சிலையை வைத்து அதற்கு பூசை செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிறீர்கள். திருமூலர் என்ன வேணும்னு சொன்னார்? பூ பறித்து கொண்டு வந்து சிலையினுடைய தாழ்மலரில் போடுன்னு. அங்கே போய் அந்த செடியில் இருக்கிற பூவை பறிக்கிற பொழுது அந்த பூவை பெற்றெடுத்த அந்த செடிக்கு, ஐயோ நான் பெற்றெடுத்த இந்த குழந்தையின் தலையை திருகிக் கொண்டு இந்த பாவி போகிறானேன்னு அது வருந்தாதா? எனவே செடியிலிருந்து மலரை பிரிப்பதற்குரியதாகிய உரிமை உனக்கு இல்லை. தாய்மானார் என்று ஒரு பெரிய அருளாளர் திருச்சிராப்பள்ளியிலே இருந்தார். ஒரு 250 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அழகான பாடல்களை பாடிய அற்புதமான பெரும் கவி, சமரச நோக்கம் படைத்திருக்கிற மிகப்பெரியவராகிய வேதாந்த சித்தாந்த சமரச நிலை கண்டவர் அந்த அருமையான பெரியவர். அவர் ஒரு நேரத்தில் ஒரு பாட்டிலே சொல்லுகிறார், நான் பூசை செய்வதற்காக போய் செடியின் முன்னே கை நீட்டினேன். நீட்டிய நேரத்தில் நீட்டிய கையை பின்னே நான் எடுத்துக்கொண்டேன். ஏனென்றால் அந்த பூவிலேயே இறைவன் தெரிகிற காரணத்தால் இறைவனையே பறித்தா இறைவனுக்கு போடுவது, பண்ணேன் உனக்கான பூசை என்று அந்த பாட்டு தொடங்குகிறது. பற்றாய நற்குரு பூசைக்கும் பன்மலர் குரு பூஜையை செய்வதாக இருந்தாலும் சிவபூஜையை செய்வதாக இருந்தாலும் பலவாகிய மலர் எது தெரியுமா? மற்ற ஓர் அணுக்களை கொல்லாமை உண்மலர். இன்னொரு உயிர்களை கொலை செய்யாமல் இருப்பதுதான் நீ செய்கிற பூசைக்கு நீ எடுத்து போடுகிற மலரே தவிர. அப்போது செடிகளிலிருந்து பறித்து வந்த பூக்கள் அல்ல பூசைக்கு உரியதாகிய பூக்கள். அதனுடைய குருநாதனை பூசிப்பதாக இருந்தாலும் அல்லது நீ வழிபடுகிற கடவுளை பூசிப்பதாக இருந்தாலும் நீ எந்த உயிரையும் நான் இது நாள் வரை கொலை செய்ததில்லை இறைவா என்று மனத்தாலே நினைத்தால் அந்த நினைவுதான் அவன் திருவடிக்கு நீ எடுத்து போடுகிற மலரே தவிர இன்னொருக்கு உரிமை படைத்திருக்கிற செடியிலிருந்து அதனுடைய உறுப்பாக இருக்கிறதாகிய பூவை பறித்து வருவது அல்ல. எனவே கொல்லாமையை விட இறை வழிபாட்டுக்கு சிறந்த மலர் வேறில்லைங்கிறத சொல்லுது இந்த பாட்டு. எவ்வளவு அழகான சிந்தனை. மற்ற ஓர் அணுக்களை கொல்லாமை ஒண்மலர், அதுதான் ஒளிவுடைய மலர். நற்றார் நடுக்கற்ற தீபம், அதே மாதிரி நடுக்கற்ற தீபம் அசைவில்லாது ஏற்றப்படுவதாகிய தீபம் என்ன தெரியுமா? சித்தமும் உற்றாரும் ஆவி அமர்ந்திடம் உச்சியே என்று ஒப்பற்றதாகிய அந்த மிகச்சிறந்ததாக சொல்லப்பட்ட ஒரு தலைப்பட்டமையான உயிராகிய ஒளியின் உச்சியிலே ஏற்றப்படுவதாக இருக்கிற ஞானம்தான் ஏற்றப்படுகிற விளக்கே தவிர ஒரு திரியை போட்டு அதனுடைய நுனியிலே கொண்டு போய் தீ வைப்பதல்ல. எனவே உன்னுடைய சிந்தனையின் உச்சியில் பழுப்பதாக இருக்கிற உணர்வுகளையே நீ தீபமாக ஏற்று. திருமூலர் வேறொரு இடத்தில் சொல்லுவார், அதை நான் பின்னே வருகிற பொழுது உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுவேன். எனவே எந்த செடியிலிருந்தும் மலர் பறித்து போடாது எந்த உயிரையும் கொல்ல மாட்டேன் என்கிற வைராக்கியத்தையே ஒப்புயர்வற்றதாகிய மலராகவும் உங்கள் உள்ளத்தின் கண்ணே பூத்த ஞானத்தையே பெருமானினுடைய சன்னிதானத்தில் ஏற்றுகிற அற்புதமான தீபமாகவும் வைத்து ஒரு வழிபாட்டை செய்யுங்கள். கொல்லாமையை விட மேம்பட்ட அறம் ஒன்று இல்லை என்பதை சொல்லாமல் சொன்ன இந்த அற்புத பாடலை உங்களுக்கு புலர்காலை நேரத்தில் விருந்து படைத்த மனநிறைவோடு உங்களை வணங்கி வாழ்த்தி இன்றைய அருள் அமுதத்தை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன். வணக்கம். இந்த நாளில் உண்மையான நேர்மையான உழைப்பு, மாறாத மன உறுதி, வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நலம் தரும் நற்செயல்கள், அனைவரிடத்திலும் அன்பு, வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் ஆதரவு, உடல் நலம், உள்ள நலம், செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற பிரார்த்திக்கிறோம். நலம் வாழ இந்நாளும் எம் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நாளை மீண்டும் சந்திப்போம். வாழ்க வளமுடன்.